2 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେପିର ସରକାର ଉଡ଼ିଲାଣି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବାହା ବାହା ମାରୁଥିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସେମିନାର୍ସ ମାନଙ୍କରେ ବାହା ବାହା ମାରୁଥିଲା ବେଳେ ବା ଡିମଡୁମ ପିଟୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ସେୟା ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସେୟା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୋ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଘର କରି ବସୁଛୁ, ମାଟିର ଯୋଉ ଅଧିକାର, ସେଟା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଟି ତା ଜମି ବିକୁଛି ବା ଆର୍ଆର୍ କରେକ୍ସନ ହଉଛି, ସେ ସମୟରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଯଦିଓ ଇଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ମୋହନ ବାବୁ କହିଥିଲେ ମୋ ସରକାର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତଳ ଲେବୁଲରେ ଆପଣ ତାର ରେକର୍ଡସ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ତାର ଇଏ ହେଇପାରୁନି, ସେ ଲୋକ ନାଁରେ ସଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ଜମି କିଣା ବିକା ବେଳେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ କହିଥିଲୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଦିନରେ ବି ତାକୁ ପଠା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଅତି ବେଶୀରେ 7 days ଭିତରେ ତାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। ଯାହା ଆମ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ନବୀନ ବାବୁ ସମୟରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଆଜିକା ଦିନରେ ସେଟା ନୁହେଁ। ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି, ଗୋଟେ ଲୋକର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 1 ଏକର ଜମି ଅଛି କି ହାଫ ଏକର ଜମିଟେ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କଲାବେଳେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତା ଜମିଟି ସେ ବିକି ପାରୁନି, या तार किसी सठिक नियम नहीं, सठिक रूपरेखा नहीं जे को बाट दे गले से जमीन को बिकी पार, एभली बहु असुविधार सम्मुखीन होती। वर्ष वर्ष धरी लोक रेकर्ड रूम कागज पड़क रोचे, लोक पट्टा पाऊना। आप गोटे कथा देखिए, आम सरकार थिला बेले, नवीन बाबू सरकार थिला बेले गरीब लोक मैंने 4 डेसिमिल जगह पाउथिले, तहसिलदार देगी आसुला एवं आदिवासी भाई मान गोटे स्वतंत्र सुविधा थिला, एफआरए पट्टा दिया होता। आज देखिए एफआरए पट्टा को से बंद कर कहीं बंद कर एफआरए पट्टा देला बेले जंगल विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जॉइंट कोऑर्डिनेशन आवश्यकता अच्छी। एक कथा भी पारे जो एफआरए पट्टा को सारा ओडिशा रे से बंद कर देते। अपर पक्ष बड़ बड़ पुंजीपति मान जमी देवे व्यस्त अच्छा। ये हूँ बड़ दुर्भाग्य और दुखदायक घटना। एवं आउ गोटे कथा देखिए, नवीन चित्र मुझे चाहे जितु मुंडा केस, इटा सारा ओडिशा नुहे सारा विश्व में हमको निर्मित करिछि। जितु मुंडा लीगल हेयर पाई डेड बॉडी कंकाल को बोहिक बैंक को जावाई पड़ा। तामाने सेठू आप जानतु जे केते मात्रा रे तल लेवल ऑफिसर्स माने, से तहसीलदार हुंतु, से आरआई हुंतु, से ओमेन हुंतु, से रेवेन्यू सुपरवाइजर हुंतु, ताकू से माने लीगल हेयर दे पाइले नहीं बोली ता भईर डेड बॉडी कंकाल को लेकिन बैंक को जावाई पड़ा। ओडिशा निंदित है केस। तेणु लीगल हेयर कहतु, इनकम सर्टिफिकेट कहतु, रेसिडेंस कहतु, तल लेवल माने विभिन्न आलो देखिए दौना। आउ गोटे जिन आप देखिए, बहु समय सबू ऑफिसर्स, से तहसीलदार हूँ, रेवेन्यू ऑफिसर हूँ, आरआई हूँ, सुपरवाइजर हूँ, मास लिब्रे जाऊँच। विभिन्न समय छुट्टी रोचे, विभिन्न समय जो गाँ लोकों विभिन्न असुविधार सम्मुखीन होम पाने से कास्ट सर्टिफिकेट हूँ, इनकम सर्टिफिकेट हो, अन्य सर्टिफिकेट हो, ये सब पाइबार से वंचित होती। बिकज ऑफिसर्स मैंने बहुत समय मास लिब्रे रोचे, ऑफिसर्स मैंने बहुत समय से जगार रोना और साधारण लोक पाक जाऊना। ये कथा विभिन्न कथा विभिन्न समय कथा होची। आ गोटे कथा कहना चाहे, राजस्व विभाग सब गुरुत्वपूर्ण विभाग एवं ये गुरुत्वपूर्ण विभाग में गोटे 2 भाग विभक्त कर। गोटे हूँ लोक जमी जगह को सुनिश्चित करवा, ठीक लोक को तार जमीर अधिकार देवा, ठीक समय देवा एवं अन्य सर्टिफिकेट संपर्क मालिकाना जो अधिकार ये सब कथा निर्णय करवा। अपर पक्ष हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट से डिजास्टर सम्मुखीन करुच्ची, डिजास्टर को मुकाबला करुच्ची विभाग। तेणु आप देखिए, यही गत वर्ष मुझे बसी मोर जो घर भांगी पशी
ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଆସିଲା। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ବିଶୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ିଗଲା। ବିଶୁରେ ପ୍ରାୟ 99% ଘର ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର କରିଦେଲା। ସେ ଖଳଙ୍ଗରା ପଞ୍ଚାୟତ କୁହନ୍ତୁ, ବିଶୁ ପଞ୍ଚାୟତ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ସେ ପାଖାପାଖି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଛିନ୍ଦିନ କରିଦେଲା। ଘର ବାଡି କିଛି ନଥିଲା, ଇଭେନ୍ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ କିଛି ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କଣ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତାକୁ ଆକଳନ କରେ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପବନ ଆସିବ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ହେବ, କେତେ ପରିମାଣରେ ମାନେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ପବନ ବେଗ କେତେ ହେବ, ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଡିଜାଷ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା କାମ କରେ। ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହଉଛି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭୋକେସନ କରାଯାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିକି ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ପେୟ, ପାନୀୟ, ମେଡିକାଲ ଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏ ସବୁ କଥା ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ, ଆମ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଆଲର୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ, କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ସେମାନେ କରି ତୁରନ୍ତ ଯୋଉଠି ଦେବା କଥା ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦେବେ, ଯୋଉଠି ନିହାତି ଖାଦ୍ୟପେୟ, ନିହାତି ଯୋଉଠି ମେଡିସିନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଅଛି ତାକୁ ସେଠି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ କରିବେ। ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ବିଷୟରେ ସାରସ୍କଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି, ସେଠି ସେମାନେ ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ଏଇ ବର୍ଷ କରଞ୍ଜିଆ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ତାଟ ଇଲାକାରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଆସିଲା, ଏତେ ଜୋରରେ ପବନ ହେଲା, ଗୋଟେ ଟେମ୍ପ ଉଡେଇ ନେଇକରି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପକେଇଦେଲା ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ, ନବୀନ ବାବୁ ଥିଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଲୋକ ଦିଆ ହଉଥିଲା। ବାକି ଔଷଧଠୁ ନେଇ, ଖାଦ୍ୟପେୟଠୁ ନେଇ, ମେଡିସିନଠୁ ନେଇ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଲର୍ଟ ରହୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ଏବଂ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା, ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ତାର ଟର୍ନେଡୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ କିପରି ଭାବରେ ରିଲିଫ, ରେଷ୍ଟୋରେସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲା। ଏଇଥର ବି ଗତ ବର୍ଷ ଯେମିତି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ସେ ଫେଲ ହେଇଥିଲେ, ଗତ ବର୍ଷ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଫେଲ ହେଇଥିଲେ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ହେଇଥିଲେ ସବୁ ଘଟଣା, ସାରସ୍କଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରଞ୍ଜିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମନ୍ତ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସେ ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ତାରପଲିନ ଦିଆହଉଛି, ସେ ତାରପଲିନ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଦିଆଯିବା କଥା, ଯୋଉ ହିସାବରେ ତାରପଲିନ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ସେଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଡିମଡିମ ମାରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଇଏ 2 ବର୍ଷ ଯେ ସେମାନେ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ କରିଛୁ ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶାସନ କରିଛି, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଏମାନେ ବାହାନାବାଜିରେ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଷଣବାଜିରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପେପରରେ, ମିଡିଆରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସହସୁନ୍ଦର ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ମାରିବା ଛଡା ଏ ସରକାର କିଛି କରିନାହିଁ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସରକାର ସିରିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ।